नमस्कार। आजिर कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मान स्वागत करुच्चे। कथामृत एमिति प्रकृत देखिले आम समस्तंकर जीवन केवल गोटे गोटे कहानी बा गोटे गोटे कथा। एव्री ह्यूमन बीइंग हैज ए स्टोरी। प्रत्येक मनुष्यर जीवन को जदि जड़े कहीं पढ़ी पारंता बा प्रकाश करा जाई पारंता ताहले देखते सबुगुड़िक गोटे गोटे रहस्यमय कहानी एवं सेई रहस्यमय कहानी की नहीं आमर जीवनटा गतिशील होता है। जीवन रे दुख आसे, कष्ट आसे, सुख आसे, ज्वाला जंत्रणा, छाई आलुओ ए सबुर सम्मिश्रण रे आमर जीवन एवं ए कथा भितर मध्य ए जीवनर कहानी भितर मध्य केतबेले केतबेले मनीष टिके अमृतर स्वाद मध्य चाखी थाए। सी किंतु जानी पारेनी, अनुभव करि पारेनी जे एटा अमृत बोली। किंतु से जीवनर छोटिया छोटिया घटनाटीए ही पारे बा ता जीवन रे एमिति किछि केतबेले केतबेले अभावित अचिंतनीय घटना घटी जाए जहा ता जीवनर दृष्टिभंगी एवं जीवनर गतिपथ को संपूर्ण बदलाई देई थाए एवं ताहा होई थाए केवल प्रभुर करुणारू। आमे आज पर्यंत जन्म जन्म धरी जुग जुग धरी मनीषर जीवन को नहीं, जीवन दर्शन को नहीं, संसार को नहीं, ईश्वर को नहीं बहुत किछि आमे पढ़ी चलीचे। आमर पूर्व कालर मुनि ऋषि माने विशेषकर जीवन को एवं ईश्वर को नहीं बहु किछि कथा कहिसंती। एबे मध्य आम संसार रे भारतवर्ष रे तथाकथित बहु धर्मगुरु मानकर बेपार मेलन समस्ते केवल जीवनर कथा कहउचंती। ए जीवनटा केमती सुंदर हबो जीवनर कला शिखौचंती, ईश्वरଙ୍କ बाबदରେ कहउचंती। अनेक मठबाड़ी, अनेक आश्रम, गाँ गंडा सहर प्रतिदिन आम देखुचे नुआ नुआ मंदिर मान तोला हबार लगी, नुआ नुआ आश्रम होउची। आउ वर्षा दिनर बेंग छुआ भली बा शीत दिनर कुकुर छुआंक भली प्रति मुहूर्त रे नुआ नुआ बाबा माँ मानकर मध्य आविर्भाव होउची। किंतु मोर गोटे प्रश्न, एते एते आश्रम, धर्मानुष्ठान, देवालय जोठी टेकाटे पकेले सेठी कोटे कि बाबा कि माँ निश्चय थिबो, ता सत्वे ए समाज कहीं दिन को दिन रसातलगामी होउची। प्रकृति रे कोन यार प्रभाव आम मान जीवन में पड़ुची? बोध हुए ना। जदि पड़ू था प्रतिदिन सकाळू खबर कागज काढ़िला खोलिला मात्रे जेतिकी चोरी डकायती आउ धर्षणर कथा बाहरुची सेतिकी कोन प्रमाण नुहे जे जेते शास्त्र पुराण मनीष पढ़िले मध्य जेते धर्मानुष्ठान गढ़ाइले मध्य यार प्रभाव साधारण जीवन उपरे आदौ पड़ू नाही। प्रश्न उठुचे कहीं बोध हुए जहाँ सबू कुहा जाउची ताहा वास्तव जीवन रे प्रतिफलित हेबारे केउठी ना केउठी गोटे बाधा सृष्टि होउची बा आम मानकर कॉन्सेप्ट माने जीवन को नहीं जो धारणा
ईश्वर को नहीं जो धारणा सेटा बोधे संपूर्ण परिष्कार आज जाए हो पारि ना बोली अंतत पक्षे मु भावुची। तेणु आज ये जो कथामृत कार्यक्रम मु जहाँ कहि हुए तो आपण मानकु टिके खापछड़ा लगी पारे कारण मु शास्त्र पुराणर मनीष नुहे ता अर्थ मु शास्त्र को अस्वीकार करूनी बा कहार की समालोचना करूनी मु जो कहली मु शास्त्र पुराणर मनीष नुहे या जे शास्त्र पुराण जहाँ लेखा जाइछि साधु सन्थ माने आमको जहाँ कहिसंती सेथिरे आमे केते दूर प्रभावित एवं से सब कथा से सब बाणी आम भितरे केते दूर आमर शिरा रक्त भितरे पूरा उबुटुब होगी पशि जाई पारिछि बोध हुए ना। जीवनर वास्तवता जीवनर सत्य मु मो जीवन में जहाँ उपलब्धि करिछि केवल सही कथा कहिबी। आज मु एई जो कार्यक्रम रे भाग नहीं मु मो प्रथम आमे आगु को अनेक विषय आलोचना करिबा किंतु आज प्रथम ईश्वर को नहीं आमर प्रथम पर्याय आरंभ करिबा कारण ईश्वर अछंती बोली मु अछि आपण माने अछंती आम ये जीवन प्राण धगधग होउची पहाड़ पर्वत नदी नाल चढ़ई पक्षी समस्ते अछंती ईश्वर को बिना ए सृष्टि संभव नुहे। ईश्वर होचंती आमर जीवनर चाबिकाठी आम प्राणर स्पंदन। तेणु प्रथमे ईश्वर ईश्वर कथा मु कहीं कहू जाऊँगी देखंतु आम मानक समस्त मन भितर केतबेले ना केतबेले गोटे प्रश्न आसे सत्य कौन ईश्वर अछंती मु नाही करूनी आमर ओडिया घरे प्रत्येक घर खाली ओडिया नुह भारत वर्ष रे से जो जाति धर्म हूँ पछे प्रत्येक घरे ईश्वर ठाकुर घरटे थी से ठाकुर गोटे सेपरेट घर थी पारे कि ढाबल भितर रही पारती कि थाकरे रही पारती एमती को मनीष नहीं जी जहाँ घरे कौन सी ठाकुर बा देवादेवी नहांती कारण मनीष मात्र के आमे धर्म भीरु ईश्वर को आमे कहीं रखीचे जानते केवल आमर कामनार परितृप्ति पाई जदि आमे जीवन में जहाँ चाहूचे ता पाई जाऊ थांते मु ग्यारंटी दे कहूची ईश्वर को आवश्यकता आदौ पड़ू न था कि कहीं ईश्वर को पूजा करू न थांते। ईश्वर कहले मु गोटे ऑन द होल कहूची एमिति आमे ईश्वर को क्लासिफिकेशन कर देचे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन गणेश सरस्वती लक्ष्मी विभिन्न नाम देचे विभिन्न नाम विभिन्न आकार विभिन्न प्रतिकृति देचे किंतु कहीं प्रश्न उठे आम कहीं ईश्वर को पूजा करुचे यही सकाशे जे मनीष मन भितर असरंती कामना बासना सो मेनी डिजायर्स once one desire is fulfilled the next moment another desires also crop up। समुद्र रे तरंग आसला भाया पूरी समुद्र कूल जो मैंने देखि थे ढेउटी आसी कूल माड़ हो सी माड़ हो फेरी ना पछक आहरी ढेउ आसीजे आम मनीषर मन अबिकल से भली एक अशांत समुद्र जहाँ भितर प्रति मुहूर्त कामना बासनार तरंग सृष्टि होउची एवं आमे प्रति मनीष चाहूँ कारण एटा गोटे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पार्थिव जगत आमको केवल पार्थिव सुख शांति दरकार घरटे करी गाड़ीटे करी जमीटे किणवी इत्यादि इत्यादि आर शेष ना अंतहीन इच्छा एवं सबुटा जमी ईश्वर को पूर्ण कर दियंते ईश्वर पूर्ण कर दियंते कारण मनीष जानी से हेल्पलेस असहाय जेते कोटी टंका थाऊ से जहाँ चाहब ता पारनी जदि जेते कोटी टंका थिले जहाँ चाहिए ता हो पारु था
এই ଯେଉଁ ରୁଚି ମସଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି କାହିଁକି? ଡାକ୍ତରମାନେ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ହସ୍ପିଟାଲ ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ତ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଏତେ ଟଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ ଜଣେ ମରିଯାଉଛି? କାରଣ ଏ ସବୁକୁ ମାନେ ଆୱାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ, ମନିଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଅନସିନ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରନ୍ତି ବା ଯାହା କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ହେଇପାରେନି ବା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ମୋତେ ତ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରୁଥିଲି, ସବୁ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟେ ମାଡ଼ କରିଦେଲା, ସେ ମରିଗଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ। ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ମା ତାହେଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କେବଳ ପାଉଥାନ୍ତେ? ଏହି ସକାଶେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଯିବ ଦିନକୁ ଦିନ। କାରଣ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁର ଆମର ଗୋଟେ ସାହସ, ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନସୋଲେସନ୍। ତେଣୁ এই ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି ଏହି ସକାଶେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପାଇବାକୁ ନେଇ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କରିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଥରେ ମୋର ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ତୁମେ ଏତେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛ, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟା ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରହେଳୀ, ଇଏ ଏକ ରହସ୍ୟ। ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କେହି କେବେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାର ଏକଦମ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଘଟଣାମାନ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଫେର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେତେବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରହିଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା, ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ଜଟଜୁଟା, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛବିଟା ଆଙ୍କିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଲେ, କହିଲେ ତ ଇଏ ତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ପ୍ରକୃତ ଆଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ସାଧୁ, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ନା ମହାଶୟ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ତାର ଯଦି ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତେ, ବହୁ ଦିନର ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା
ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତା। ସାଧୁ କହିଲେ କ'ଣ ପଚାରୁନ? ନା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ, ଆମର ଗୋଟେ ମନର ଚିତ୍ର ଏଇଟା, ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଟିକେ ସାହସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ତୁମେ ଥୋକେ ଆସି ପଚାରିଛ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବି, ଗାଁର ଆଉ ଥୋକେ ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଗୋଟେ ବାର କୁହ, କେଉଁ ଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ, ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଦେବି। ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁପରାଟ ପାଇଲେ, ଆରେ କେଉଁ ଦିନ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ, ରବିବାର ନା ସୋମବାର, ଅମୁକ ସମୁକ ସମୁକ। ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ବେଟର୍ ହେବ ରବିବାର ଦିନ ଦିଆଯାଉ, ଚାକିରିଆମାନେ ଥିବେ, ବେପାରୀମାନେ ବି ଥିବେ, ରବିବାରଟା ସୁବିଧା ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତମାନେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା କରିବୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିବେନି, କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ବସିଥିବେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଉଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଶନିବାର ଦିନ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଫେଣଉନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତି ଠାକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର ଫେରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ଠାକୁର, ସିଏ ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର? ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କାନରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇଯାଇଥିବେ? ଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ନା ସେମାନେ ତାହା କହିଲେନି, ଆଗ ବିଚାର କଲେ ରବିବାରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେମିତି ରବିବାର ଆସିବ। ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାଇକି 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟ ପକାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ଖଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କହିଲେ ତମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହ। ଗାଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ କହିଲା, ମହାଶୟ ଆମକୁ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ବାବାଜୀ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଆଖି ମୁଜିକି ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫୁସଫାସ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବାଜୀ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ମାଲୁମ ନାହିଁ, ଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆମକୁ କହିବ। କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ ଏ ସଂସାର ଚାଲୁତା କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତମେ ମାନେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲ କାହିଁକି? ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ କି? କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାର ନା, ଆରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣିନଥାଏ, ଛାତ୍ରଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିନି ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବ କି ଗଣିତଟେ ପଚାରିବ ସାର୍ଙ୍କୁ, ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିବ, ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ବତେଇ ଦେବ। ଛାତ୍ରଟା ତାକୁ ପଚାରିବ, କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଠି ଢୋକ ନେଇ ଜାବଡ଼ା ଖାଇବନି ସିଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛ, ଏଇନା ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କହିଲେ। ନା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ଚାଲିଯାଅ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେଲା କିଛି ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। କହିଲେ ନା ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଛାଡ଼ିବାନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଶିଖାଶିଖି ହେଇଗଲେ। ସେ କି ଫେର ଥରେ ଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି, କିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁମେମାନେ ଫେର ଆସିଲ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନା ନାଇଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେବ,
ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ତ କହିଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଠିକ୍ କେଉଁ ଦିନ? ନା ରବିବାର ଦିନ। ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଆରଥର କହିଥିଲ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛ, ମୋର ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଗାଁ ବାଲା ଆଗୁଆ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ। କହିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଶିଖା ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅତି ଜୋରରେ କହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆମେ ଅତି ଚତୁର, କାରଣ ଆରଥରକ ସିନା ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲାରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ଖସିଦେଲା, ବୁଢ଼ା ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଥର କହିଲେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡେଡ଼ that there is no such God. ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ତୁମେମାନେ ଗାଁବାସୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି? ଧର ମୁଁ ଏନେ କହିବି ଆଗ୍ରାରେ ତାଜମହଲ ବୋଲି କିଛି ତାଜମହଲ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ କହିବ ଯେ ଆଗ୍ରାରେ ତାଜମହଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେହି ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ କି? ଯିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ତୁମକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରୁଟେ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଆପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। ପୁଣି ରବିବାର ହେଇଛି, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶିଖା ଶିଖେଇକି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଅଧେ ହାତ ଟିକି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ହାତ ଟିକି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଧେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଈଶ୍ୱର ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରେଇ ଦେଲା, ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଫେରେ ଈଶ୍ୱର ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଥରକ ଶିଖା ଶିଖି ଆସିଥିଲେ। ଅଧେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧା କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଧା କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଜୁବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଅଧା ଗ୍ରାମବାସୀକି ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବୁଝେଇ ହେବନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ସେଇ ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହି ଶେଷ କରିବି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭବ, ଏକ ଉପଲବ୍ଧି, ଏ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ଏ ଫିଲିଂ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପଚାରିଲା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିଛି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ହୁଏତ କହିବି। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି? ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବନି। ଦେଖି ହେବ, ସାଧନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ବି ଦେଖି ହେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ହିମ୍ ଫିଜିକାଲି, ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରରେ ଦେଖି ହେବ, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଖି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ଏହା କହିକି ସେ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ବୁଲିଲା, ଦେହରେ ପବନ ବାଜିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ଯୁବକକୁ
ଫ୍ୟାନ୍ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ନା ହଁ, ପବନ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ନା ହଁ, ନା ପବନକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ପବନ ନାହିଁ ଯଦି ପବନ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ନା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଏକ ଅନୁଭବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।